बहुत सोहना रुख उग्या बापू बोर का पानी पींदे हुए अपनी जन्म भूमि का पानी पींदे हुए नमस्कार करते हुए पानी नूं धरती नूं मूँह ला के वेखो किड्डा स्वाद मिठा पानी किन्ना किन्ना पानी पी रहे ने किड्डा स्वादी लगता है ते किड्डा प्यारा मींह पानी है। देखो गल्लां करदे ने बड़ा मिठा पानी है बड़ा रस है पानी दे विच बड़े गुण गा रहे ने पानी दे दास भी पानी पींदा होया दुकान पोस्टल जिन्हों सब तो पहला जाके असीं मिले सां उन्हां नाल असीं फोटो खिचाते हुए खुश नसीब नज़र आ रहा दुकानदार जिन्हां ने साडी बात च खाना भी सानूं खिलाया टिंडियां दी सब्जी नाल ते मिठे चौल जरदा बनाया ते परौंठे पकाए बड़ी सेवा की बड़ा चाह किया और आखन लगे असीं तुहानूं नहीं जान देना बहुता नहीं तो अज की रात साडे कोल जरूर रहो। असीं आखे भी नहीं वीजा थोड़े दिन का है पिछे ननकाना साहब किसी ने दस के नहीं आए असीं जाना जरूर है। मामा कृपाल सिंह मल्ली का घर है जिहदे विच रहिंदा हुंदा सी जिहदे विच आ वेखो मोर बूटे पए ने मोर बूटे इत्थे इन्हां दी रहाइश सी सरदार कृपाल सिंह मल्ली दी जिहड़े बापू मंगल सिंह दे सपुत्र सन। ये मकान उन्हां कोल सी ते उस टाइम दीयां ਜਿਹੜੀਆਂ ने मोर ने तोते ने चिड़ियां ने पईयां होईयां ने अजे विराजमान ने 19/5/2001 ਦਾ ਵੇਖੋ सीन आ इन्हां दे मकान छत वाले बालियां वाले किड्डे सुंदर मीनाकारी की जिवें कि राजे महाराजा दे हुंदे ने। वाह क्या कमाल दी गल है पुरखियां दे मकानां दी वेख के बड़ा मन खुश हो गया। बड़े चाह चढ़िया इन्हां नूं इत्थों गए हुए बापू ज्ञान सिंह दा मिल के बड़े खुश हो रहे ने गल्लां बातां कर रहे ने पुछ रहे ने कोई दस रहे ने खुश नज़र आ रहे ने सारे ही टहलकदे होए। ये सारे बजुर्ग जिहड़े ने इन्हां बजुर्गां दे सारे यार बेली ने आ विच नवीं पनीरी उन्हां दी नवे बच्चे पढ़े लिखे नौजवान आगे हो रहा कोई कैमरे की कोई खराबी है जिस करके चलकारा नहीं मार रहा है। इतने बैठे आराम करते हुए गल्लां बातां करते हुए पुरानियां यादां ताज़ा करते हुए अमरीक सिंह उन्होंने कोई दसदा होया कोई पुछदा होया बापू अपने परदादे दे कालीए दीयां गल्लां बातां करदा होया अपने बापू सरदार बलकार सिंह बारे दसदा होया बापू काला सिंह बारे दसदा होया इस पिंड दे सरदार सुलखन सिंह बापू हजारा सिंह वो उन्होंने घर विखाए गए उधर गए। इस करके इन्होंने वार वार सारिਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ याद किया बापू शंगारा सिंह नूं बापू बनता सिंह नूं जो अजकल उन्हों का परिवार दयाल सिंह लश्कर सिंह गुलजार सिंह मुख्तियार सिंह वगैरह मिर्सा सिंह असमानपुर च बैठे हुए ने कोई तखाने बैठे ने ते हुण जिहड़े ने वो सारे अगों परिवार
ਪਿੰਡ ਰੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਹੁਮ ਹਵਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਗੱਭਰੂਆਂ 'ਚ ਵੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਬਚਪਨ ਦੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਖਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਪੂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰੌਲੀ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਡਰੌਲੀ 'ਚ, ਪਾਤਣਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਦੇਖੋ ਤਖਤਾ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੀਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕੇ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਾਪੂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ ਸਾਈਡ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖੋ ਮੋਰ ਬੂਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੋਰ ਬੂਟੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰ ਨੇ, ਤੋਤੇ ਨੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। 19/5/2001 ਦਾ ਵੇਖੋ ਸੀਨ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਛੱਤ ਵਾਲੇ, ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿੱਡੇ ਸੁੰਦਰ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੇ ਬੂਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮੋਰਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ। ਆ ਫੋਟੋ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ 12 ਪਿੰਡ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਮਬਤ ਸੀ
ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਮਰਾਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਹੋਸਟਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ, ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਜਰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਪਕਾਏ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਇਰ ਬਾਪੂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਹ ਵੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਹ ਦਾ ਟੋਪ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੋਰ ਲੱਗਾ, ਪਾਣੀ ਵੇਖੋ ਮਿੱਠਾ ਠੰਡਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੁੱਖ ਉੱਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਬੋਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸਵਾਦ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਮੀਂਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਸ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਦਾਸ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਝਾੜੀ ਚੰਬੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੂਟੇ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਹਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਰਤੀਆਂ, ਗੋਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੂਲਰ ਸਪੈਦਾ ਵਗੈਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਰ ਟਾਹਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਸਨ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਗੋਂਗਲੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਆਨੰਦ, ਕਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੈਲੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸੀ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੋਂਗਲੂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਬਣਦੇ ਸਾਂ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਆਹ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੱਚਰ ਮਿੱਟੀ ਸ਼ਾਇ ਲੱਦੀ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਸ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੋੜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਲਾ ਬੀਜਦੇ ਸਾਂ,
ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਬਾਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਬਾਹਰ ਪੈੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਪੂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇੜੇ ਹੀ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਪੀਣੇ ਤੇ ਪਿਆਣੇ, ਗੋਂਗਲੂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ, ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਕੋਠਾ ਹੈ। ਆ ਬਾਪੂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰਾਂ ਰੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੋਏ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਰ